स्नान दया दम दान सुसंजम निम अनेक बिसिखै। वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पिखै। पौन आहार जति जत तार सबै सो विचार हजार क दिखै। श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिखै। शुद्ध सिपाहा दुरंत दुबाहा सुसाज सनाह दुर्जान दलेंगे। पारी गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलंगे। तोर अरिन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलिंगे। श्रीपाद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहाने दान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरियार अब चार है सार की तार बछैया। तुरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया। गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया। साहेब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया। दानव देव फनिंद निशाचर पूत पविक पवान जपेंगे। जीव जीत जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। उन प्रतापन बाढ़ चेत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सबे अवलोक जपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजादिक दान अनेक सुअंबर साज बरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे। जे नर श्रीपत के प्रस है पग ते नर फेर न देह तरेंगे। कहाँ पयो जो दो लोचन मुंद के बैठ रहो बक ध्यान लगायो। न हाथ फेरियो लिए सात समुद्र न लोक गयो पर लोक गवायो। बास कियो बखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबैस बेतायो। साच कहो सुन ले सब जिन प्रेम कियो तिनी प्रभ पायो। काहू लै पाहन भुज धर्यो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर वाची दिशा में काहू पछाह को शीस निभायो। को भूतान को पूजत है पश को मृतान को पूजन तायो। कुर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। को भूतान को पूजत है बस को मृतान को पूजन तायो। कुर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की खालसा फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर
पूरन होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सभे तुम गावो, आप हाथ दे मोहे बचावो। सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे कर तारा। मोर अच्छा निज कर दे करे, सब बैरन को आज संगरे। पूरन होए हमारी आशा, तोरे भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छांड कोई अवर न त्याओ, जो बर चाहो से तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन शत्रु हमारे मारिये। आप हाथ दे मुझे उबरे, मरण काल का त्रास निवरे। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्रीयस तुझ जो करियो रक्षा। राख ले ओ मोहे राखन हारे, साहिब संत सहे प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताई हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिवकन को शिव गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद जियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर यस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जब युद्ध करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन शिष्ट सब तारे, आप आपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत पेद पेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आदि अनील अनादि संभ। ताका मूल उचारित पेता, जाको पेव न पावत बेता। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछु पेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नैन पिव। आप आपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कह बिद सजा प्रथम संसारा। एके रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयोरा कई पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उतबुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा वह बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उठ पाता, सकल मलेच्छ करो रण काता। जे अस तुझ तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत वह मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार तिये हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट डरे तट काला।
कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो, ताकि ताप तनिक मोहर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छाछ वै सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताई उबारा। जिन नर नाम त्यारो कहा, दारिद्र दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहो उबारी। सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहो उबारी। सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿਤ ਟਾਈਮ ਕਲਾਸ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਠ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ YouTube ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ। ਉਸਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੀਅਰ ਵਿਦ ਅਸ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਨੀਵੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸੀਰੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੀਰੀਅਲ 5 ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਸਵਈਏ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਪਸ ਸੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ ਦੂਸਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਲੱਗ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਤਰਫ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਤੀਸਰੀ ਬਾਣੀ ਸਵਈਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸਵਈਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਸਰੀ ਸਵਈਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ? ਵੈਰਾਗ। ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਨਿਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਬਾਣੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਵਿਵਾਦ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। ਚੌਪਈ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੌਥੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਕਤੀ और सवैये साहब बैराग और ये बाड़ी है चौपाई साहब एक ही है, ये बेनती, ये निमरता। और जिस दे अंदर ये चारों गुण आ जाएंगे ते उस तो बाद पंजवीं बाणी ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ? ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? आनंद ही आनंद होएगा, खुशी ही खुशी होएगी। और इस बाणी का नाम आनंद कितना प्यारा नाम है। और कोई बच्चा किसी ग्रामर की बुक ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਨੰਦ वर्ड ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਲੇਕਿਨ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਨੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਵਈਏ ਸਾਹਿਬ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਚਾਰ ਗੁਣ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੰਜਵੀਂ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। फिर बाड़ी आनंद ही आनंद है, आनंद है। खैर आज अगे चलिए। आज का जो लेसन, आज के लेसन विच बच्चों ने पाठ की कीता है? सवैये साहब का पाठ किया है। सवैये, सवैया कविता का एक रूप है। कविता विच सारी बाणी जिहड़ी है वो म्यूजिकल और कविता दे विच ही चल रही है। सो ये कविता का ही एक रूप है। और इस दे विच उन्हें जिस तरह शायद नोट किया होएगा, जिन्हां बच्चों के हाथ विच गुटके ने उन्होंने देखा होएगा कि एक पाठ तो बाद एक नंबर आ जाता है और एंड कितने होता है? 10 नंबर पे। इसका मतलब इस बाणी में कितने पार्ट्स ने? 10 पार्ट्स ने, 10 सवैये। एक एक सवैया करके ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ 10 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਵੈये ਨੇ? 10 ਸਵੈये ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 10 ਸਵੈये ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। और ये बाणी उचारी किसने? धन गुरु। सामने तस्वीर आ गई, देखो स्क्रीन पे तुम देख रहे हो, तस्वीर सामने आ गई। किसकी तस्वीर है? धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की। ये बाणी उचारी किसने? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ये बाणी उचारी है। और इसका पाठ असीं कदों करना है? जाप साहब तो बाद। जिस हुण पहले मैं सीरियल दस्सिया सी, जाप साहब तो बाद इसका पाठ करना है। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दसम ग्रंथ दे विच ये बाणी जिहड़ी है अकाल उस्तत, एक अकाल उस्तत वो बाणी सवैये साहब नाल शुरू होती है। खैर गल असीं कल भी कर रहे सी जाप साहब दी कि गुरु महाराज कुछ समा पौंटा साहब रुके ते पौंटा साहब उन्होंने बहुत सारी बाणी उत्थे ही उचारी है। सो उन्हां दे विचों ये बाणी भी उत्थे ही उचारी गई। सवैये साहब दी बाणी जिहड़ी है वो उत्थे ही उचारी गई है। और बाणी जिहड़ी है गुरबाणी दे बारे एक थंब रूल, एक मोटी गल मैं दस दिया कि गुरबाणी चाहे गुरु नानक देव जी दी होए, चाहे गुरु अर्जन देव जी दी होए, चाहे गुरु तेग बहादुर जी दी होए, चाहे गुरु गोबिंद सिंह जी दी होए, उसके पिछे ਉਹਦਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਵੈये ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ
कि इंसान ने चले जाना। जो इस संसार पे आया, चाहे वो इंसान है, जीव है, जंतु है, कीड़ा मकोड़ा, पशु पंछी, कोई भी है, उसने एक दिन इस संसार तो जाना। वो तेरी बादल की बाणी भी यही सिखाती है कि चाहे जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ कितने भी कर्म कर लो, लेकिन आखिर एक दिन मौत ने आना ही आना है। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੂਪਤ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਹਾਥੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਅੰਤ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਬੜੇ ਹਾਥੀ ਸਨ, ਘੋੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ, ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਖੈਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਿਤਨੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ, ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਲ ਮੁਰੀਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਰ ਸਿਰਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪਗ ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਤ ਰਹੇ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ, ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਚ ਕਹੋ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ। ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਸਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸੀ ਤੇ ਮੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਚਲਿਏ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਭੋਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਵਿਭੋਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਭੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਰਤਨ ਰਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਸੀ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਪੜ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਚਾਈ ਤੇ, ਥੋੜੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਭੋਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਭੋਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਵਿਭੋਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਏ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੈਕਸਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ,
इस समय ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਰੱਛੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਨੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੰਗਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉਚਾਈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ, मौसम बहुत ही प्लेजेंट है, बहुत ठंडा है। पहले इसको बहुत चिर पहले तक शायद ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਣੀ, ਜਿਸਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਵੱਡਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਪਾਰ ਵੱਡਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਵਿਵਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੌਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੌਪਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਚੌਪਈ ਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਤ। ਸੋ ਹਰ ਚੌਪਈ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ? 4 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, 4 ਲਾਈਨਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 25 ਕੁੱਲ 25 ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਟ ਤੇ 25 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 25 ਚੌਪਈਆਂ ਦਾ 25 ਚੌਪਈ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਵਿਵਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਤਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਪਿਆਰੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਮਰੀ ਕਰੋ ਆਪ ਦੇ ਰੱਛਾ। ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ? ਅਮਰੀ ਕਰੋ ਆਪ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਬ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮੋਹੋ ਪਰਿਵਾਰ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮੋਹੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਬਸੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ 4 ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ 4 ਸਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ
वार दिए सुचार। वो इशारा इन पुत्रन वाला इशारा किस वाल सी संगत वाल। जितनी संगत बैठी सी उत्ते 80,000 ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸਮੂਹ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 80,000 ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुचार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। कोई गल नहीं, वो चार चले गए, ये सारे मेरे पुत्र ने। ये ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਕੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਔਲਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਖ ਮੰਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਬ ਚੰਦਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਬ ਚੰਦਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੂਜਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ, ਕਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਝਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਮਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਤਿਆਉ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਬਚਾਉ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। क्योंकि जो भी मैंने चाहिए, चाहे दुनियावी, चाहे चीजा, चाहे आत्मक बल, कोई भी जो मैंने चाहिए, जो बचाऊं, जो भी मैंने मिले, जो मैं चाहवा वो मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬਚਾਉਂ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10-15-20 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਚੌਪਈ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਅੱਖਰ ਹੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। हमरी करो हाथ दे रक्षा, कितना छोटा है। पूरन होए चित की इच्छा, 4 लफ्ज। सो सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਔਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰਾ ਦਿਓ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਠ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਕਤ ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਔਰ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਔਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਆਪ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਬੱਚੇ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣਗੇ। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। सहजप्रीत सिंह ने बहुत ही अच्छा पोस्टर बनाया है, हाथ फोल्ड किए हुए ने ते बहुत अच्छा लग रहा है। सिद्धकप्रीत सिंह ने भी बहुत अच्छा बनाया, सब बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया है। जिन्होंने बच्चों ने नहीं बनाया उन तक वो प्लीज पोस्टर बनान, ते जब भी बोला जाएगा फतेह बुलाओ ते पोस्टर दिखा के फतेह बुलानी है। मैंने बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे इन्ने सोहने तरीके नाल तैयार होके दस्तार बन के, कुड़ियां ने सिर ढकिया अच्छी तरह, बहुत अच्छे तरीके नाल बैठे ने। इसी तरह असी रोज बैठना है, असी यही सोचना है कि असी गुरुद्वारे आए हाँ। असी अपनी अखा बंद करके असी जब पाठ कर रहे होने, असी यही सोचना असी गुरुद्वारे विच बैठे हाँ। चाहे भावें लॉकडाउन लग्या होया है, लेकिन असी दिखाना है गुरु साहब नूं कि सानूं कितना प्यार है गुरसिੱਖੀ नाल, गुरबाणी नाल। सो जब तुसीं प्यार दिखाओगे ना तो गुरु साहब बहुत खुश होंगे। असी जब कुछ अच्छा काम करने, जब सारे पेरेंट्स खुश होंगे तो सानू कितना कुछ लैके देंगे हैं। तो सोचो जब पूरी दुनिया के पेरेंट जिहड़े गुरु साहब ने, वाहिगुरु जी ने, वो खुश होंगे तो सानू कितना कुछ देंगे। सो ऐसी तरीके नाल डिसिप्लिन विच बहुत अच्छे तरीके नाल क्लास अटेंड करनी है, पाठ करना है, जो बड़ी मां दसदिया सुनना है। ठीक है जी। ते ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਜਾਂ ਕੁਝ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਡਿਟੇਲਸ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭੇਜਾਂਗਾ ਉਹ ਡਿਟੇਲਸ ਸਾਡੀ ਵਰਿੰਦਰ ਮੈਮ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਡਿਟੇਲਸ ਭੇਜਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਟੈਕਟ ਬੈਕ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਜੁਆਇਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਇਜ਼ ਵਿੱਚ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਐਸੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਸਬਮਿਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦਿਖੇਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਯਮੁਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੇਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ सर कल जो क्वेश्चन थे जिसका आंसर यमुना ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਊਟ ਆਫ 4 ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਆਊਟ ਆਫ 5 ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਬਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ ਗੁਰਮਤ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੂਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ।
वो मूवी दिखाई जाएगी, उसकी डिस्कशन होएगी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੁਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ मूवी ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਣ ਔਰ ਪੂਰੀ मूवी ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਐਬਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ मूवी ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ओके चलो ठीक है बच्चों, सब पोस्टर दिखा के फतेह बुलाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चलो